салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радио Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаълои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома парлумони Тоҷикистон пешниҳоди ҳукумат барои кӯмак ба бонкҳои муҳтоҷ ва беҳтар кардани хидматрасонӣ ба мизоҷи онро қабул кард. 4 бонки бузург аз ҳукумат кӯмаки молӣ мегиранд. дар Русия теъдоди қурбонёни машруби сунъӣ ба 10 нафар расид. мумкин аст теъдодашон бештар шавад. ба мағоза дар омадам ва харидам. маҳлули дӯлонаро дар шишаи 250 грамма мефурӯшанд. бо шавҳару хушдоманам онро нӯшидем. хушдоманам мутаассифона фавтид. ва ба ёдгориҳои таърихӣ дар вилояти Суғдхаробшавӣ таҳдид мекунад. бархе аз онҳо таърихи 5000 сола доранд. мақомоти Тоҷикистон ба ҳавопаймои ширкати Ямали Русия иҷозат надоданд ки ба шаҳри Хуҷанд ҳам парвоз кунад. қарор буд ҳавопаймои Ямал рӯзи 21 декабр 10 мусофир ва умдатан муҳоҷирони тоҷикро аз фурудгоҳи Жуковский ба маркази Суғд берасонад. аммо мақомот гуфтанд ки ширкат ҳаққи парвоз ба Тоҷикистонро надорад ва бояд мунтазир бошад. Сарварбахтӣ сухангӯи сафорати Тоҷикистон дар Русия дар шаҳри Масъала ба радиои Озодӣ чунин гуфт. ширкатҳои ҳавопаймоӣ бояд ки барои гирифтани иҷозатномаи парвоз 45 рӯз пеш аз сар шудани парвоз бояд ки бастаи ҳуҷҷатҳоро ба мақомотҳои авиатсионии Тоҷикистон ирсол намоянд. вале он бастаи ҳуҷҷатҳо яъне ба пуррагӣ фиристода нашуд. барои ҳамин иҷозат ҳам ба онҳо дода нашуд. рӯзи 20 декабр низ ширкати Ямал натавонист дар хати сайри Москав Душанбе парвоз кунад ва 100 мусофири он ҳанӯз мунтазири парвоз ба Душанбе ҳастанд. мақомоти ширкат ба радиои Озодӣ гуфтанд ки ҳамаи талаботи парвоз ба Тоҷикистонро иҷро карданд. ба гуфтаи иқтисоддонҳо азбаски қимати билети ҳавопаймои русӣ назар ба ширкатҳои тоҷикӣ арзон аст, мақомот метарсанд ширкатҳои русӣ дар кашидани мусофир ба Тоҷикистон пешдаст мешаванд. парлумони Тоҷикистон пешниҳоди вазорати молияи кишварот пазируфт ва қонунеро қабул кард ки иҷоза медиҳад ҳукумат барои кӯмак ба бонкҳои гирифтори мушкил коғазҳои гаронбаҳо ба муомилот ворид кунад. дар як соли ахир сармояи чанд бонки Тоҷикистон ба сабаби буҳрон кам шуд ва онҳо наметавонанд ба муштариён дуруст хидмат расонанд. ҳазорон нафар барои гирифтани музди кор навбат мепоянд, ҳазорон муштарии дигар мунтазири гирифтани амонати хиш ҳастанд. тафсилоти бештарро Мардуни Муҳаммад дар даст дорад. وزیر مالیه تاجیکستان عبدالسلام قربانیان ضمن معرفی پیشنهاد حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک جمهوری تاجیکستان جهت سرمایه کنانی بانک‌ها گفت که این اقدام دولت کشور به خاطر مساعدت مالی به بانک‌های صادرات بانک، اگرانیویس بانک، تاجپرام بانک و فانون بانک صورت گرفته است. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رفع پیامدهای منفی در بانک‌های نظامساز کشور و حل مشکلات جای داشته تامین استواری نظام بانکی، کاهش دادن شدتناکی اجتماعی، حمایت حقوقی منفعت‌های پس‌اندازداران و نگاه داشتن اعتمادی اهالی به نظام بانکی قرار پیشنهاد شده را قبول نمود. حکومت تاجیکستان برای پشتیبانی مالی از این 4 بانک تاجیکستان به مقدار 3 میلیارد و 850 میلیون سومانی قرض جدا کرده است. قرار است در مدت 5 سال آینده از حساب به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک این قرضها برگردانده شود. مسئولان وزارت مالیه گفتند که کاغذهای قیمتناک بر اساس دارایی‌های بانک‌های تجارتی که حالا در حالت مشکلات مالی قرار دارند برآورده شده است. مردانی محمد بود که گزارش میداد. این زمان اقتصاددانها میگن معلوم نیست قراری حکومت تا چه حد در بهبود وضع مالی بانک‌ها کمک میکند، چون بحران اقتصادی همچنین ادامه دارد و یک منبع درآمد بانک‌های تاجیکستان یعنی پول مهاجران تاجیک در روسیه هم رو به کاهش دارد. مهاجران با انتقال صدها میلیون دلار به کشور یکی از محرک اقتصادی تاجیکستان به حساب میروند. تعداد قربانی‌های محلول زهرآلودی دولانه در شهر ایرکوتسک به 60 نفر رسید. وضع سلامتی ده‌ها تن دیگر در بیمارستان وخیم ارزیابی می‌شود. در رابطه با زهرآلودشوی عمومی پرونده جنایی بازگردیده 11 نفر دستگیر شده است. زهرآلودشوی از الکل یک مشکل عمده در روسیه میباشد، چون در اندیشه پیدا کردن عرق ارزان گاه ساکنان به استعمال مواد دارووار دست میزنند. کایمارسیاتو گزارش می‌دهد. پزشکان در شهر ایرکوتسک برای نجات زهرآلود شدگان محلول دولانه مبارزه میبرند. شماره دقیق آنهایی که این محلول برای آببازی را استعمال کردن معلوم نیست، اما تعداد فوتیدگان به 60 نفر میرسد.
روز سه‌شنبه در بیمارستان‌های شهری 40 نفر بستری شدند و حال اکثریتشان بسیار بد است. با وجود آنکه در برچسب محلول نوشته شده است خوردنش ممکن نیست، ولی برخی آن را عائلوی استعمال کردند. ба мағоза дар омадам ва харидам. ҳатто шарм медорам ки дар ин бора бигӯям. маҳлули дӯлонаро дар шишаи 250 грамма мефурӯшанд. бо шавҳару хушдоманам онро нӯшидем. хушдоманам мутаассифона фавтид. آنهایی که محلول زهرآگین را خوردند خودشان به یاری تعجیلی زنگ زدند. تنها نفران خوش‌طالع زنده ماندند. بامداد از دردی سختی سر بیدار شدم. هنوز آفتاب نبرآمده بود. چشمانم خیره شد. سبب فوت عموی را زهرشناس الکسی تریاتکوف به ترکیب کیمیاوی محلول و مقدار استعمال شده آن ربط می‌دهد. Большое количество погибших в данной ситуации, это сразу я говорю, предваряю вопросы. ترکیب این محلول از متانول عبارت است و استعمال برزیادی آن باعث مرگ مردم زیاد شد. متانول در حجم 30-50 میلی لیتر الکی کشنده است، اما آدمان از این معیار هم بیشتر نوشیدند. Метанол это летальная доза. Люди употребляли значительно большие объемы. در شهر ایرکوتسک حالت فوق‌العاده و ماتم اعلان شد. مقامات در انبارها و فروشگاهایی که احتمال نگهداری و فروش این محلول مرگاور وجود دارد ریدها انجام می‌دهند. تا پایان تفتیشات فروش مواد اسپریت داشته، محلول دولانه و الکل ساخته منع شده است. پلیس 2 فروشگاه محلول زهرآلود دولانه را نیز آشکار و چند نفر را بازداشت کرده است. حالا سر بزنیم با پاکستان. در این کشور یک دختر سعی دارد با انجام دادن دوره آموزشی بی‌ضرر کردن بمب و مینه‌ها نخستین زن در کشور شود که چنین کاری خطرناکی را پیشه کرده است. رافیه قاسمبک میگوید به خاطر مردم کشورش از هیچ گونه خوف و خطر نمی‌ترسد. گزارش نوبتی در همین باره است. رافیه قاسمبک همیشه راههای مشکل پسند را پیشه کرده است. لباس محافظتی ببر افسر 29 ساله پلیس در پاکستان ممکن است اولین زنی شود که چنین کسب خطرناک را انتخاب نموده است. هر کسی که برای مردم خدمت کردن خواهد برای همه کار آماده است. رافیه یگانه زن در بین 31 مأمور پلیس است که در اکادمی بی‌ضررگردانی بمب‌ها در نوشیره در ولایت ناآرام خیبر پختونخوا درس می‌گیرند. در اینجا به شاگردان می‌آموزند که چگونه ابزار ترکنده را با احتیاط خنثی کنند. خردترین اشتباه می‌تواند مرگاور باشد. رافیه می‌گوید به او دین اسلام جسارت داده است که از خطرها نترسد. من اصلا نمیترسم. اگر شما بنده خدا باشید فقط از خدا میترسید. در طول 7 سال خدمت در پلیس ولایت خیبر پختونخوا رافیه شاهد مرگ افراد بیشمار در نتیجه حمله های تروریستی شده است. هر سال در این ولایت بیش از 800 ابزار ترکنده را بی‌ضرر میکنند. من به خانواده هم گفتم که نه فقط شما بلکه تمام این ملک و مردمش خانواده و خویشان من هستند. مراسم گرامی داشت افسران کشته شده پلیس در وقت خدمت یادآوری دیگری از خطرهایی است که رافیه به آن روبروست. از سال 2008 تا کنون ده ها متخصص هنگام خنثی کردن بمب کشته و یا معیوب شدند. همه آنها سرسپرده و منبع الهام من بودند. آنها نمونه برای من بودند. برای همین من این راه را پیشه کردم. رئیس اکادمی امید دارد رفتار رافیه دیگر پلیس های زن را تشویق میکند که به او همراه شوند. برای ما ضرور است که زنان هم در این عرصه به کشور خدمت کنند. رافیه دور اول آموزش را آخر دکبر تمام میکند. انتظار دارد که سال آینده به محو بمب‌ها و همینگونه باورهای نادرست درباره زنها در پاکستان شروع میکند. صحبت رو درباره زنان ادامه می‌دهیم. در شهر سنت پترزبورگ روسیه با چاپ روزنامه برای زنان مهاجر از آسیای مرکزی شروع کردند. شماره اول روزنامه گل با 4 زبان روسی و تاجیکی و ازبکی و قرغیزی چند روز پیش نشر شد و آن را رایگان به بانوان مهاجر که اکثرا از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان هستند تقسیم کردند. مؤسسان روزنامه میگویند گل ماهی یک مرتبه چاپ می‌شود و در آن زندگی زنان در مهاجرت و مشکلات آنها انعکاس می‌گردد. به زنان راه‌های حل مشکلاتشان را هم توصیه می‌دهند.
امروز در صحبت یولیا علімова یکی از مؤسسان روزنامه اول درباره ضرورت تأسیس آن صحبت کرد. ما این روزنامه را با کمک اختیاریان برنامه فرزندان پیتربورگ راه اندازی کردیم. در این برنامه اساساً با کودکان مهاجران رایگان زبان روسی را تعلیم می‌دهیم. با این کودکان به درس‌ها پیوندانشان هم می‌آمدند که خیلی فعال بودند. از این خاطر به فکر تأسیس یک روزنامه هم شدیم که باید از زندگی زنان مهاجر آسیای مرکزی در روسیه قصه کند. بعداً در صحیفه‌های اینترنتی جوانزنان خواهشمند را برای همکاری از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان که در سنت پتربورگ به سر میبرند دعوت کردیم. با بعضی از این زنها من در خیابان‌ها به هنگام تقسیم معلومات نامه آشنا شدم. یعنی ما به این واسطه می‌خواستیم فضای را برای بررسی مشکلاتی که خاص زنان است فراهم کنیم. برای مثال درباره حامله‌داری و مریضی‌های سرطان زنان گپ زدیم. ما می‌خواهیم در نشر بعدی روزنامه به موضوع خشونت در نسبت زنان نیز مراجعت کنیم. مصاحبه کامل با یولیا علімова در وبسایت ozodin.org نشر می شود. و تاریخشناسان تاجیک از به خرابازار تبدیل یافتن موضع‌های تاریخی در ولایت سوق نگرانی می‌کنند. به گفته آنها در زمان شوروی به آموزش و حفظ قلعه‌ها در اشت ناحیه انبرز ازبکستان اهمیت جدی داده می‌شد. ولی طول 2 سال اخیر تحقیقات کمتر صورت می‌گیرد و بعضی از یادگاری‌های تاریخی ویران و ولنگور شدند. فرزان محمدی جزئیات بیشتر دارد. قلعه توده خرد، توده کلان و قلعه افراسیاب واقع در دهه 8 را عالمان شوروی سالهای 50 عصر گذشته تحقیق کردند. طبق معلومات آنها در گذشته اینجا شهرک بوده است. این دو قلعه خرد در راه ابریشم قرار گرفته کاروانسرای‌ها همینجا توقف می‌کردند. حکایت می‌کنند که وقتی که اجنبی‌ها به این موضع هجوم کردن می‌شدند از اینجا آتش می‌گراندند و آتش به فلک دکه می‌خورد و نهایت به قلعه افراسیاب رفته می رسید و به مردم خبر می داد که ای مردم از اجنبیان احتیاط شوید و خود را مدافع کنید. باستانشناسان قلعه افراسیاب را متعلق به عصرهای 6 و 4 پیش از میلاد می دانند. آنها از قبط دیوار قلعه خمچه یافته این بازیافت را به عصرهای 1-4 تا میلاد منسوب دانستند که در آثارخانه ملی تاجیکستان محفوظ است. این قلعه تاریخی نکم از 5000 ساله دارد. سالهای اخیر قرن 18 اطراف این قلعه دیوارنگاره ها داشته است. زمینداران برای خاکش آنها را ویران کردند. حتی مخالفت شدید ساکنان نتوانسته است این یادگاری را از ولنگار شدن نگه دارد. حدود حفظ شده آن پیشتر 2 گکتر بوده است و حالا همین قلعه باقی مانده به حساب تاریخ شناس سلیمان عظیمی 15% مساحت اصلی آن است. ولی حالا همین بخش یادگاری نیز خطر نیست شدن تهدید دارد و برای نگهداری آن مبلغ لازم دارند. خوب میشد که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان همین یادگاری های نیاگان ما برقرار کرده میشدند از نو احیا میگشتند. در سوخت بیش از 750 یادگاری های تاریخی و فرهنگی به قید گرفته شدند. از جمله در ناحیه اشت حدود 40 یادگاری های تاریخی موجود است که مدفن و مزارها، تپه و قلعه ها و تخت سنگ های بیش از 1000 ساله را در بر میگیرد. قسمی از آنها باید تعمیر و نگاهوبین شوند. مسئولان ساحه سیاحی و تاریخ شناسان میگویند در زیر این خاکتوده های قلعه افراسیاب اشیاهای نادری ارکئولوژی وجود دارند که باید حمایه و کشف شوند. کشفیات جدید قرب یادگاری را می افزاید و هر قدر این بازیافت ها زیاد و مکان ها آراسته و با نظام باشند همان قدر شمار کسانی که میخواهند آنها را ببینند می افزاید. با این گزارش فرزان محمدی برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را شما میتوانید در وبسایت آزادی www.azodin.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. برنامه خبری ما همچنین در سامانه آزیا پلوس نیز گذاشته می شود. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما.